धन्यवाद दिए ता साथे साथे आमानकर होस्ट महाशय को मध्य मु धन्यवाद दिए कारण से आज मते प्रार्थना लीडिंग एवं परिचालना करिया पाई सुंदर सुजोग समय देइछंती सेति पाई मो हृदय कृतज्ञता जणाए उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आउ आमे जदि सठिक स्थान रे अछु वीडियो गुडा को ऑन करिबा आउ बसिबा आसंतु आउ आरंभ निमंते मु गोटे वाक्य अध्ययन करिबी तापरे अन्यान्य कार्य आमे करिया पाई जिबा हे परमेश्वर मोहरचित सुस्थिर अछि मु गान करिबी हाँ मु अपना गौरव सहित प्रशंसा गान करिबी हे नेबल ओ बीन जाग मु निजे अति प्रभात रे जागिबी हे सदाप्रभु मु गोष्ठी वर्ग मध्यरे तुम्भकु धन्यवाद देबी ओ मु अन्य देश मानक मध्यरे तुम्भर प्रशंसा गान करिबी प्रभु आपना वाक्य रे आशीर्वाद करंतु ए समय रे आमे आराधना करिया पाई जिबा कारण वाक्य रे लिखा जाए हे सकल देश तुम्भे माने प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर आनंद रे ताहांकर सेवा कर गान करी ताहांको छामुको आस आउ तुम्भे माने नेबल बीणा वंशी रे ताहांकर गौरव प्रशंसा कर कारण जे परमेश्वरंकर सेवा आराधना की 24 प्राचीन चारि प्राणी सह सह दूत बाहिनी मुकुट काढ़ी धर्ममय 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 पवित्र 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 बोली तांकर सदा सर्वदा गौरव प्रशंसा करंती सेही गौरव प्रशंसा आमे करिया पाई जिबा कारण वाक्य रे लिखा जाए निश्वास प्रश्वास धारी जेते प्राणी जगत रे अछंती तुम्हे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर प्रिय बंधुगण आमे जेते बेले जगत रे अछु दुख रे कि सुख रे रोग रे कि संकट रे प्रति अवस्था रे आमे ताहांकर गौरव प्रशंसा करिबार आमानकर कर्तव्य रही अछि सेही गौरव प्रशंसा करिबा निमंते आमानकर प्रभुंकर दास अछंती कारण एही दिन मानकरे प्रभु तांको माइटली व्यवहार करि आनु अछंती ऑनलाइन ऑफलाइन रे प्रभु तांको व्यवहारित करि आनु अछंती आउ तांकर प्रभु तांको गीत गाइबा पाई शक्ति देई अछंती तांकर आवाज भी अति सुंदर आउ से आउ ऑनलाइन ऑफलाइन रे गीत गाई आउ मन छुआ हृदय से गीत गुड़ाक गाई प्रभुंकर निकटवर्ती कराई आसु अछंती अनेक जूम रे प्रभु तांको व्यवहार करि आनु अछंती से केही नुहंती आमानकर पालक आउ सेनापति आज्ञा मु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे तांको सम्मुख को आह्वान करे से सम्मुख को आसीबा समय रे आमे उच्च करताल सहित आज्ञा को स्वागत करिबा आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मु प्रत्येकन को अनुरोध करे जदि आमे सठिक स्थान रे अछु वीडियो गुडा को ऑन करी बसिले आराधना करिबा कि प्रभुंकर वाक्य देबा व्यक्ति मानकु भलो लागिबो आमे वीडियो ऑन गुडा को करी बसिबा आज्ञा नमस्कार आपनकर समय आपण आगो को पढाई नेबे आराधना समस्त को नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड सर्वप्रथम मैं सदा प्रभु को धन्यवाद देवा निमंते चाहे जैसे आज आम गोटे सुंदर प्रभात देखा निमंते सुंदर सुजोग दे तत्संगे संगे प्रथम थर कर रियल मिनिस्ट्री रे आज जड़ित हो सुजोग मु पाई पारी से निमंते जूम प्रतिष्ठाता होस्ट आज्ञा को विशेष धन्यवाद देवा निमंते चाहे से मत ये सुंदर सुजोग दे असंते आ विशेष करी आमर यीशु मैम जोड़ा कहते सत को सत ये दिन मानक अनेक जूम रे व्यवहार करुँच प्रभु मात्र प्रत्येक जूम रे मोर खाली गोटे अनुरोध जे जूम रे तो आम जॉइन कर दउछु सत बाकी वीडियो रे किए आसुना केवल वीडियो बंद कर रखुंट से बहुत दुखर कारण अटे आ बहुत पेनफुल अटे कहीं जी आराधना कर वाक्य देव जे लिडिंग करुव कहार सम्मुख लिडिंग कर कहा सम्मुख गीत गाइब आम समस्ते मिलमिशि आम ईश्वर प्रशंसा करवा प्रभात जदि उठीछु ताहले आम मैंने कौन करवा ना प्रभुंर निकटवर्ती होगापाई आम उठीछु तेणुकर समस्ते मिलमिशि आराधना प्रशंसा कले भल जद्यपि मत सुजोग मिली आराधना करने निमंते आपण मैंने भावतु ना सेनापति आज्ञा को सुजोग मिली से खाली गीत गाइबे एवं से ही आराधना करेंगे सेमिति भावतु ना जदि गीत मु गाउथिबा समय जदि आपण जानते से गीत गुड़ाक ताहले आपण माने से गीत गुड़ाक बोली पारिबे तेणु समस्ते मिलमिशि आम आराधना करूँ एवं समस्त ईश्वर प्रशंसा करूँ आसतु आम ईश्वर प्रशंसा करवा ईश्वर धन्यवाद देवा एवं प्रभु को आम सर्वप्रथम स्थान दे गुणवाद करवा Yes, Lord.
जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। Praise the Lord. धन्यवाद पिता, तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी आराधना करूँ, तुम उपस्थित हो पिता। धन्यवाद। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु बचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा में मुझको सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रशंसा करो समस्त मिलमिशी तेरे तुमरे स्थान उपस्थित हो। चलता ही रहूं तेरे राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। Praise the Lord. धन्यवाद। Yes, Father.
ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। কেমিতি ভুলিবি সে প্রেম, যে প্রেমে আছে মো জীবন। Yes Lord, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। Yes Lord, কেমিতি ভুলিবি সে প্রেম, যে প্রেমে আছে মো জীবন। কেমিতি ভুলিবি সে প্রেম, সে প্রেমে আছে মো জীবন। খোঁজি খোঁজি উদ্ধারিলে কলে মতে নিদর। খোঁজি খোঁজি উদ্ধারিলে কলে মতে নিদর। কেমিতি ভুলিবি সে প্রেম, সে প্রেমে আছে মো জীবন। পিতা, তুমি যে আমার খোঁজি খোঁজি করে ছোটবর্তী করে আমার উদ্ধার করিয়াছ, আমার পরিত্রাণ দিয়েছ, সেটি নিমন্তে তোমাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। তোমাকে ধন্যবাদ ন দেয় রহি ন পারো। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। অন্ধকারে হইছিলি দুনিয়ারে আসাহারা। হইছিলি দেবে মোহে কান, কেহি নছিলে মশা। অন্ধকারে হইছিলি দুনিয়ারে আসাহারা। পাশে আসি লুহ পছি হইলে সাহারা। পাশে আসি লুহ পছি হইলে সাহারা। কেমিতি ভুলিবি সে প্রেম, সে প্রেমে আছে মো জীবন। Yes Lord, অবাটরে চালুথিলি মু, পাপ পথে জুটুথিলি মু। দেখাইলে দিশ জীবনর পথ, অবাটরে চালুথিলি মু, পাপ পথে জুটুথিলি মু। দেখাইলে দিশ জীবনর পথ। পাশে আসি হাত ধরি করিলে নিদর। পাশে আসি হাত ধরি করিলে নিদর। কেমিতি ভুলিবি সে প্রেম, সে প্রেমে আছে মো জীবন। কেমিতি ভুলিবি সে প্রেম, সে প্রেমে আছে মো জীবন।
Yes, Father. Hallelujah, hallelujah. छाती फट जाए काल परी कथा शुणी सही कथाटी को ए दुनिया बुझेनी छाती फट जाए काल परी कथा शुणी सही कथाटी को ये दुनिया बुझेनी ओ मने पड़े से रुसर बाणी एलोही गेलोही लामा सबकानी चरी गला देहरु रक्त पानी जितुक बुकुरु से झरणी परित्यक्त होई যন্ত্রণা সহি বলিকৃত হেলে মো মুক্তি পাই পাপ শূন্য রহি পাপী সম হই তবে ব্রত নেলে যে অঙ্গে নিভে ও খোঁজিবা লোকঙ্ক ସେ মুকতি মণি चाहिबा लोकंक प्रेम तरणी मने पड़े से रुसर बाणी एलोही एलोही लामा सबकानी झरी गला देहरु रक्त पानी जितुक बुकुरु से झरणी क्रुशविद होई क्रुशे प्राण दे ढाली देले रुधिर पापींक पाई मोर पाप पाई मो दोष पाई मृत्यु को भोगिले मते बंचाए से अनंत जीवन धार से प्रेमर महासागर से प्रियतम प्राणर मो आश्रय भई
से उद्धार करता मोर से पापर हरता मोर से स्वर्ग पथ दुआर मो आनंद नई छाती फाटी जाए कल्परी कथा शुणी सेही कथाटीकु ये दुनिया बुझेनी झरी झरी जाए मुखरु क्षमा बाणी तथापि केमिति ए जगत जाणेनी ओ मागिबा लोकंक से क्षमा गौणी डाकिबा लोकंक आशा सरणी मने पड़े से उषर बाणी एलोही एलोही लामा सबक्सनी झरी गला देहरु रक्त पानी यीशुक बुकुरु श्री चरणी ओ शेष गीत बोली आम ईश्वर प्रशंसा करवा समस्ते जो कम्फर्टेबल जल्दी जदि अच्छु ताहले आम समस्ते वीडियो ऑन करूँ और समस्ते ईश्वर सानिध्य आम पढ़ू। सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव सदा प्रभु मोर प्रिय पालक हेब नाही मो भयभीत निरतारे आता मोर विपदरे बंधु मोर निराशारे आता मोर विपदरे बंधु मोर ए जगते सबु मिछ देखा सत सदा प्रभु मोर प्रतिपालक हेब नाही मो किछि अभाव जल पाखे पाखे कढ़ाई नियंती तृणमय स्थाने मते नयन करांती ओ दुर्बल प्राण को मोर सबल करंती बंधुर पथ को मोर सजाड़ी दियंती दयामय सुदमय स्नेहशील
ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୟାମୟ ସୁଦାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସତ୍ୟ ପଥେ ନିଅନ୍ତି ସେ ଧରି ମୋ ହାତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ହେବ ନାହିଁ ମୋ କିଛି ଅଭାବ। ପାନ ପାତ୍ର ଯେ ମୋହର ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ତଳରେ ମତକ ମୋର ସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓ ପାଞ୍ଚଣ ଯଷ୍ଟି ଯେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖେ ସେ ମେଜ ସଜାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ସଦା ଥିବ ସାଥେ ମୋର ପ୍ରେମ ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ଥିବ ସାଥେ ମୋର ପ୍ରେମ ଦୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିରକାଳ ରହିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ହେବ ନାହିଁ ମୋ କିଛି ଅଭାବ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଳକ ହେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଅଭାବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ଅନୁପମା ବାଗ ଦିଦିଙ୍କର ଯୋଗୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମୁଁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଦିଦିଙ୍କର ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପୁଣି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୁମ୍ର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ସେ ଦର୍ଶନକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ସହଭକ୍ତି ହୁଅ। ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ତୁମେ ପାଇଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନାଜରେଥ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମିନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମନଛୁଆ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଆଣି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା ଜୀବନରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଗକୁ ବଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଇମାଞ୍ଜେଲି ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଗଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଗକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ପାଳକ ପାଣି ଆଜ୍ଞା।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟରେ ରଖି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ରଖି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାରିତ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ହୋଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଲ, ନିରାପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ଜିନସ୍ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଦାସ ସେନାପତି ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଣୁ ପାଷ୍ଟର ଜିନସ୍ ସେନାପତିଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ପରିବାରକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନହି ଯାହା ମାନେ ଶୁଣିବୁ କର୍ମକାରୀ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ କୃପା କର। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ର ହୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଯୋଗା, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ତୁମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ କୃପା କର। ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହି ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ଜୀବନକୁ ସବଳ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ନଈ ବଳିବା ଜୀବନ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଉଠିବ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୃପା କର। ସତେଜ ହବ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହବୁ, ବାକ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କୃତ ହବୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଅ। ଆରମ୍ଭରୁ ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ରହି ଗୌରବ ପାଅ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ତୁମ ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତ, ଆମେନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବୋଝର ସହିତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେବା ଜୀବନରେ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ ରହିଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। କାରଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ମଧୁ ମଧୁ ଚାପ ଠାରୁ ସୁମିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧକୁ ବୋଧ ଦିଏ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସଂଶୋଧନ କରେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରେ। ସେହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପାଳକ ମହାଶୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ କି ସେ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଯେ କହନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସେ ଗୀତ ଲେଖକ, ଗୀତ ଗାୟକ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ସେ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ, ଇତିହାସକୁ ନେଇ ସେ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମନ ଛୁଆ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଉ ଅନେକ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ।
ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେ କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଅନୁସାରେ ମତେ ସଚେତ କର, ତହୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ସହିତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଆଜିର ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମହିଳା ସମିତିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଜୁମରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯିଏକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ୱାର୍ସିପରେ କଢେଇ ନେଲେ, ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବାଳକ ବାବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଦିନ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆହୁରି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଗୀତ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପଢିବା। ଗତକାଲି ପଢିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ତୁଷତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହେତୁ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଅବା ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପଥ ଜାଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପଥ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଗୀତ 1 ପଦଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ 3ଟି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଚାଲେ ନାହିଁ, ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ବସେ ନାହିଁ। ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଚାଲିବା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଠିଆ ହେବା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଚାଲିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବୁ। ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଗୀତ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଗୀତ ସଂହିତା 1 ଗୀତ କହୁଛି। ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଗୀତ ସଂହିତାର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ ଅଛି, ସ୍ୱର, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଲେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିଯୋଜନ ସ୍ୱର, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ, ସେଇ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ କଣ ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଟିକେ ଦେଖିଦବା।
ଆଉ ଜାଣିବା ଯେ କଣ ସେଗୁଡାକ ଯୋଉ ମିକ୍ତାମ ବୋଲିକି ଆମେ ମଝି ମଝିରେ ପଢୁ। କଣ ତାହା? ତାହା ହଉଛି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ଗୀତ। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ଗୀତ ମିକ୍ତାମ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମିକ୍ତାମ ବୋଲିକିରି ପଢୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୋକ କରିବାର ଗୋଟେ ଗୀତ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ ଅଲମତ ବୋଲି ପଢିଲା କ୍ଷଣି ଆମେ ଏହା ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହା ହଉଛି କୁମାରୀର ଗୀତ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଅଲମତ ସ୍ୱର ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର। ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ଯଦି ଗୀତ ଗୋଟେ ଆମେ ଗାଇବୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୀତଟି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର। ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ। ଏଇ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଇବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଗୀତ, ଦୁଃଖ ଗୀତ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ଝୁଲିଲ ମୋ ପାଇଁ ଟୁଟୁଟୁମ କରି ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବୁ ନାଇଁ ନା ମ୍ୟାଚ ହବନି, ଠିକ ହବନି। ତ ସେମିତି ସେଇ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ। ଏବଂ ଆମେ ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଇଠି ଆଡ ଛନ୍ଦା, ସେଇଠି ଯୋଉ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗୁଡିକର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ମିକ୍ତାମ, ଅଲମତ, ମସ୍କିଲ କହିବା କ୍ଷଣି ଏଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନଦାୟକ। 74 ଗୀତ ଯଦି ପଢିବେ ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି। ଅଲମତ ଗୀତ ହଉଛି 46 ଗୀତ ଯଦି ପଢିବେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଲମତ ଟା ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, କୁମାରୀ କନ୍ୟା ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଇ ସ୍ୱରକୁ। ପଢିବା ଟିକେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 15-20। ଆଉ ଜିଖରିୟ, ଅସିଏଲ ଓ ସମିରାମୋତ ଓ ଜିହୁଏଲ ଓ ଉହ୍ନି ଓ ଇଲିଆବ ଓ ମାସେୟ ଓ ବନାୟ ନେବଲ ନେଇ ଅଲମତ ସ୍ୱର ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଅଲମତ ସ୍ୱର ବଜେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ଅଲମତ, ମସ୍କିଲ ଏବଂ ମିଝମୋଳ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ମଧୁର ସ୍ୱର ଏବଂ ଶିଗାୟନ ତାଳଲୟ ସଙ୍ଗୀତ, ସ୍ମରଣ ପାୟ ପାପ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ପଶ୍ଚାତାପର ଗୀତ, ଜିଦୁଥୁନ କହିଲେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଗୀତ। ଏ ପ୍ରକାର ଜନତ ଏଲମ ପାପାର୍ଥକ କପୋତ ବଳି। ଲେବି ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ 6 ରୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସେଇ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି ଜନତ ଏଲମ 56 ଗୀତ। ଅୟଲତ ହସ ସହର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ସହିତ ସୁସନ ଏଦୁତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟ ଗୀତ, ମହଲତ ସୂଚୀକରଣ ଗୀତ, ସିମିନିତ ତାରଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଗୀତ, ସେଲା ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁ ପଢୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେଲା 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 ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ସେଲାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କରିବା ବା ସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରାୟ 71 ଥର ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଲା। ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୀତରୁ 41 ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି 42 ଗୀତରୁ 72 ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି 73 ଗୀତରୁ 89 ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି 90 ଗୀତରୁ 106 ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
पंचम खंड ହେଉଛି 107 गीतରୁ 150 गीत। ଏ ପ୍ରକାର 5ଟି ଭାଗ ଗୀତ ସଂଗୀତରେ ରହିଛି, 150ଟି ଗୀତ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ଗୀତରେ, ଗୀତ ସଂଗୀତା 119 ଗୀତରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଆଉ ସେଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭ୍ରି ଭାଷାର ଆଲଫାବେଟ, ଆଲେଫ, ବେଟ, ଗିମେଲ, ଡାଲେଟ, ହେ, ଓ, ଜାଇନ, ଖେଟ, ଟେଟ, ୟଟ, କାଫ, ଲାମେଟ, ମେମ, ନୁନ, ସାମେକ, ଆୟନ, ପେ, ଜାଦେ, କପ, ରେସ, ସିନ, ଟାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 119 ଗୀତରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 119 ଗୀତ ଦେଖିବେ, ଆଲେଫ, ତାପରେ 9 ପଦରେ ବେଟ, ତାପରେ 16 ପଦରେ ଗିମେଲ, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କାରଣ କଣ ଏଇଟା, ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଲେଟରରେ 1 2 3 4 ନାହିଁ। ଆଲେଫ, ବେଟ, ଗିମେଲ, ଡାଲେଟ, ହେ, ଓ, ଜାଇନ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର 1 2 3 4 ଏମିତି। ସେମାନେ 1 2 3 4 କରି ଏହାକୁ ସେମାନେ ଗଣନ୍ତି। ତାଙ୍କର 1 2 3 1 2 3 4 ଏମିତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଏଭ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଭ୍ରି ଭାଷାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଲେଫ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର 1, ବେଟ ହଉଛି 2, ଗିମେଲ ହଉଛି 3। ତ 119 ଗୀତରେ ଯୋଉ ଆଲେଫ, ବେଟ, ଗିମେଲ, ଡାଲେଟ, ହେ, ଓ, ଜାଇନ ଲେଖା ହଉଛି, ତା ହଉଛି 1 2 3 4 5 6। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେୟା। ଓକେ, ବେଶୀ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଲେଖକ ମାନେ, ଗୀତ ସଂଗୀତର ଲେଖକ ମାନେ, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ମୋସା, ଦାଉଦ, ସୋଲୋମନ, ଆସଫ, କୌରବ ସନ୍ତାନଗଣ, ହେମନ, ଏଥନ ଏବଂ ବେନାମୀ ଲେଖକ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାମ କି ଲେଖା ଯାଇ ପାରି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋସାଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ମୋସାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା 90 ଗୀତ ଏବଂ 91 ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୋସା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଠାରେ ଲେଖା ଯାଇନାହିଁ। ଦାଉଦ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆସଫ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୀତ, କୌରବ ସନ୍ତାନ ଗଣ, ହେମନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡିକ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଗୀତ ଲେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସ୍କଲାର ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତାମାନେ 7 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ନାଁ ଥିବ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଥିବି, ଆଉ ଯଦି ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ମତେ ବି ଜଣେଇ ପାରିବେ, ଆମେ ମିଶିକିରି ଶିଖିବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ, ଦ ବିହେଭିୟର ଅଫ ରାଇଚିୟସ୍ ମ୍ୟାନ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚରଣ କଥା ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା 1 ଗୀତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ କେମିତି କି ପ୍ରକାର ଥାଏ ନା, ସେ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହବ, ସେପାରେସନ ଫ୍ରମ ଇଭିଲ। ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ, 1 ପଦରେ, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ସେ ପାପ ଠାରୁ, ମନ୍ଦ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚରଣ କି ପ୍ରକାର, ମନ୍ଦ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହିବ, ମନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3ଟି ମାଙ୍କଡ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଶୁଣିବି ନାହିଁ, କହିବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କଥା କହିବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ମନ୍ଦ କଥା ଦେଖିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚରଣ ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର, ନା ମୁଁ ମନ୍ଦ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ।
କାଦୁଅକୁ ଯିବି କାହିଁକି, ଗୋଡ ଧୋଇବି କାହିଁକି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚରଣ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର, ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ଶିଖାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ପୃଥକ ହବୁ। ଯଦିଓ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ, ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ତା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ପାରେ, ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପାପ ଠାରୁ ପୃଥକ ହବୁ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ ନା ନା, ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ନା ନା ନା, ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବସିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଠିଆ ହବୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ହେବାକୁ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଚରଣ କି ପ୍ରକାର ନା ସେ ବାକ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ। 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରେ, saturation in the word, ବାକ୍ୟରେ ପରିତୃପ୍ତ, ଆମୋଦ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରମୋଦ କରିବାର ଅଛି, ପରିତୃପ୍ତ ହବାର ଅଛି। କଣ ନା ଏହା ହଉଛି, ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ। ଆଇବ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଇବ 23 ର 12 ପଦ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଓଷ୍ଠାଧର ନିର୍ଗତ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତାହାଙ୍କ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିଅଛି। ମୋର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୋର ଭାତ ଡାଲି ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମାଂସ ମାଛ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମାତ୍ର ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବୁ, ପରିତୃପ୍ତ ହବୁ। ଏହା ହଉଛି ଏକ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପରି ଏବଂ ବଡ ପାଇଁ ମାଂସ ପରି। ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ଦରକାର ନା, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ସେ ବିଷୟ ତାକୁ କୁହାଯିବ, ତାକୁ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ତାକୁ କୁହାଯିବ କ୍ଷୀର ପରି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡାକ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାର ପାଇଁ ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଗୁଡିକ, ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ, ଶେଷ ଦିନ ବିଷୟ ତାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ତାକୁ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ବଡ ପାଇଁ ମାଂସ। ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:2, ଏବେ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 12-14 ପଦ ପଢିବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି, ରୁଟି ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ରୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି। ଯୋହନ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ସେଇ ଆହାର, ଆଉ ଯେ ଆହାକୁ ଭୋଜନ କରିବ, ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ, ସେ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ବଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଏହାକୁ ଆମମାନେ ଆମୋଦ କରିବୁ, ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମହୁ ପରି। ଗୀତ ସଂହିତା 19:10 ମହୁ ପରି ଏହା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭଦାୟକ। ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଲା, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ମହୁ ପରି। ଓକେ, ଏହା ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି, ଏହା ହଉଛି ଆଲୋକ। ଗୀତ ସଂହିତା 119 ଗୀତ 105 ପଦ ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି। କାହାର ମନେ ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ। 119 105। ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଶ୍ରମେ ପ୍ରଦୀପ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ବିଷୟ। ଯୋହନ 17:17 ପଦ। ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ୍ୟ। ଯାକୁବ 1:23-25 ପଦ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦାଗ ଲାଗିଥିଲେ, କିମ୍ବା ବେଶୀ ପାଉଡର ଯଦି ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଲାଗି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବ ଯେ ମୁହଁରେ କଣ ଲାଗିଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖେଇଦବ ଯେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛୁ, ବଞ୍ଚିଛୁ, ଚାଲୁଛୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ କରି ଦେଖେଇଦବ। ଏହା ହଉଛି ଜଳ ଏଫେସୀୟ ତାର 5:25 ଏବଂ 25-27 ପଦ। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି କରିବ, ଏହା ପରିଷ୍କାର କରିବ, ଏହା ନିବାରଣ କରିବ। ଏଫେସୀୟ 5:26 ପଦ, ଯୋହନ 4:13 ଏବଂ 14 ପଦ। ପରିଷ୍କାର ବି କରିବ, ସଫା କରିଦବ, ଏବଂ ଏହା କଣ କରିବ, ନିବାରଣ କରିଦବ। ଏବଂ ଏହା ସତେଜ କରିବ। ଜଳ ଆମମାନଙ୍କୁ 119 ଗୀତ 150 ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବ। ଏବଂ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ବୀଜ ପରି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:23 ପଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପଡିବ, ଆଉ ତାହା ଧୀରେ 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 ସେ ବଢିବ, ଗଜା ହବ, ତାପରେ ଛୋଟିଆ ଗଛ ହବ, ତାପରେ ବଡ ହେଇକିରି ଯିବ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୀଜ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପଡେ। ଯେ ପ୍ରକାର ରୋମିଓ 10:17 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ, ବୀଜ ପରି ଆମର ହୃଦୟରେ ପଡେ, ଆଉ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହୁଏ। ଏହା ଏକ ଖଣ୍ଡା ପରି, ଖଡ୍ଗ। ଏବ୍ରୀ ତାର 4:12 ପଦ ଏବଂ ଏଫେସୀୟ 6:17 ପଦ। ଖଣ୍ଡା ପରି ଏହା ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ହାତୁଡି ପରି, ଯେରେମିୟ 23:29। ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ, ଏହା ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପାରିବ। ହାତୁଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣର ବିଷୟ ଅଛି, ଏବଂ ହାତୁଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ହାତୁଡି ପରି ଏବଂ ଏହା ଅଗ୍ନି ପରି। ଯେରେମିୟ 20:9 ପଦ। ଏ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ଯଦି 5 ମିନିଟ ଲେଖା ହବ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ କେବଳ ହେଡଲାଇନ ରେ ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଚୁମ୍ବକରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଓକେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଦ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ଏ ରାଇଚିୟସ୍ ମ୍ୟାନ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପକାର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। 3 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପକାର ବେନିଫିଟ କଣ? ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ କଣ? ବେନିଫିଟ ହଉଛି ଏହା ଯେ ସେ ଫଳପ୍ରଦ ହବ, ସ୍ୱ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ,
ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଯାହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାହା ହେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ ସେ ଫଳପ୍ରଦ ସମୟରେ ସେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। କେତେ ବଢିଆ କଥା। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିଛି, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲାଗି ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ଗିର୍ଜା ଉପାସନାକୁ ଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରଭୁରେ ଯଦି ସେ ରହିଛି, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି, ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଫ୍ରୁଟଫୁଲ। ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଫଳ, ବା କେତେ ବଢିଆ ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସଂଗୀତା 1 ଗୀତରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା, ଆମକୁ ସେଇ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ହବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି, ସମୟରେ ଆମେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ଯେକୌଣସି ଫଳ, କଣ ସେ ଫଳ ହେଇପାରେ? ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଏବଂ 23 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମମାନେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଫେଥଫୁଲ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯେକୌଣସି ସିଜନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି এই ପ୍ରକାର, ସେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ, ଫଳପ୍ରଦ, ସେ ଫେଥଫୁଲ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ସେ ସମୃଦ୍ଧ, ସେ ଯାହା କରିବ ତାହା ସଫଳ ହବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବୁ, ପତ୍ର ଶୁଖିଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ତାହା ସଫଳ ହବ। ଅର୍ଥାତ ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ଜୀବନ, ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁତାର ଜୀବନ। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି the punishment of an unrighteousness। ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକର ବହିଷ୍କାର ବା ନିର୍ବାସନ, ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ, ତାକୁ ନିର୍ବାସନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ 1 ଗୀତ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ନା he will not prosper, ତାର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। 4 ପଦରେ ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନରେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 4 ପଦକୁ ଆସୁଛୁ, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ନିର୍ବାସନ ନା ନା ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଯା ବାହାରକୁ ଯା। ଅର୍ଥାତ ତାର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 4 ପଦକୁ ଆସୁଛୁ, ନା ନା ଆମେ ସେମିତି ହବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି। ଯେମିତି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ଅଛି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ହବୁ, ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପରି ନାହିଁ, ଅଧାର୍ମିକ ପରି ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି he will not participate, ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। 5 ପଦରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ମିଟିଂରେ, କୌଣସି ସଭାରେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସାମିଲ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ଭାବରେ, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପରି ନାହିଁ, ଅଧାର୍ମିକ ପରି ନାହିଁ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି he will perish,
ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ 6 ପଦରେ। ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ, ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଅତା ପତା ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଆମର ଉତ୍ତର ଏହା ହେବା ଦରକାର, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ପିଲା, ମୁଁ ତୁମର ପିଲା, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମର ଝିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ସଂଗୀତା 1 ଗୀତରେ ଯାହା ଅଛି, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ମୋର ବସିବାର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ମୋର ଆମୋଦ ହବ। ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ରହିବି, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଫଳବାନ ହେବି, ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବି। ମୋର এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ଷୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନୋଟ୍ ଟିକେ ଦେବେ, ଲେଖୁଥିଲି ଆଉ ଅଧା ପଳେଇଗଲା। ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 100 ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପଦକୁ ନେଇ 6 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ କାଲି ଏବଂ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଗଲେ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବସିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, କେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା, ଉଠିବା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଗଲେ କାଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଏବଂ ମନଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ ହେବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପୃଥକୀକୃତ ହେଇପାରିବା, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କହିଲେ। ଏବଂ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପକାର କିପରି, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ କହିଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଅଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ନିର୍ବାସନ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତରେ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ, ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ସମୟରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଅଛୁ। ଯୋଉ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ